देखिए, अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि इनके पिताजी जैनुलाब्दीन जो थे, उनका दिनचर्या पाँव फटने के पहले ही सुबह 4 बजे शुरू होता था। मतलब इनके पिताजी प्रभात होना, पाँव फटना, इसका मतलब क्या है? प्रभात होना। यहाँ पर जब प्रभात होता था तो इनके पिताजी तभी उठते थे और 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ इनका दिन शुरू होता था। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते थे। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता था। देखिए, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि इनके पिताजी दिनचर्या पाँव फटने के पहले सुबह 4 बजे नमाज पढ़ते थे। फिर उसके बाद नमाज के बाद वे उनका जो नारियल का बाग था, वह नारियल के बाग को जाते थे। फिर दर्जन भर, मतलब 12 से ज्यादा नारियल लेकर वे क्या करते थे? घर पहुंचते थे। फिर उसके बाद ही वे क्या करते थे? अपना नाश्ता कर लेते थे। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है। फिर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनकी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी है, मतलब विज्ञान और तंत्रज्ञान की जो इनकी जिंदगी थी, इसमें इन्होंने हमेशा उनके पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मतलब इनके पिताजी जो बताते थे, उन्हीं बातों का अनुसरण करने का कोशिश इन्होंने किया है। फिर वे बताते हैं कि मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने की भरसक प्रयास किया है। देखिए, उन बुनियाद को समझने की इन्होंने कोशिश की है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति है, मतलब कोई तो दैवी शक्ति है जिसे हम भी क्या करते हैं? उस दैवी शक्ति पर भरोसा रखते हैं। मतलब हम भगवान को मानते हैं। जो भी हमें कष्ट आता है या हमें कोई विषाद या दुख होता है तो हम छुटकारा पाने के लिए इसे क्या करते हैं? इस शक्ति को मानते हैं। वैसे ही अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं कि कोई ऐसी एक दैवी शक्ति जरूर है, इससे हम क्या करते हैं? हमें दुख, भ्रम और विषाद, असफलता से छुटकारा दिलाती है। जब इंसान असफल होता है, दुख से भरा हुआ होता है, तो कष्ट में रहता है, तो ऐसी दैवी शक्ति पर भरोसा करता है, इससे हमें सही रास्ता मिल सकता है या इन सबों से छुटकारा मिल सकता है। वैसे ही अब्दुल कलाम जी भी उस दैवी शक्ति पर भरोसा करते थे। और वे कहते हैं, जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने लेने जाने का काम करती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। नौकाओं को आग कर लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतु कराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। उसे में मैं पाम बन फूल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ
कर दिया। देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि कोई दैवी शक्ति है, इससे भ्रम, दुख, विषाद, असफलता से छुटकारा मिल सकती है। फिर उसके बाद अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि रामेश्वरम में ही इनके पिताजी ने लकड़ी की नौकाई का काम शुरू कर दिया था। देखिए मतलब लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम इनके पिताजी शुरू कर दिए। तब अब्दुल कलाम जी की आयु केवल 6 साल की थी। नौकाएं जो इनके पिताजी बनाते थे वह तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लेने और जाने का काम करते थे। फिर अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि स्थानीय ठेकेदार, वहां पर एक स्थानीय ठेकेदार था, उसका नाम था अहमद जलालुद्दीन। अहमद जलालुद्दीन इनके पिताजी दोनों मिलके लकड़ी के नौकाए का काम शुरू कर दिया था और इनके पिताजी समुद्र तट के पास नौकाए बनाने लगे। अहमद जलालुद्दीन की शादी अब्दुल कलाम जी की जो बड़ी बहन थी उनका नाम था जोहरा। अब्दुल कलाम जी की जो बड़ी बहन थी उनका नाम जोहरा था और जोहरा का शादी यहाँ पर जो स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन थे उनके साथ उनकी क्या हो गई, शादी हो गई थी। जोहरा की शादी जलालुद्दीन साथ कर दिया था। जलालुद्दीन जो थे वह अब्दुल कलाम जी के पिताजी के साथ लकड़ी के नौकाए का काम करते थे। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। देखिए इनके पिताजी जैनुलाब्दीन का जो लकड़ी का कारोबार था वह बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे के रफ्तार में, मतलब 100 मील प्रति घंटे के रफ्तार में जोर से क्या हो गई, हवा आने लगी। फिर तूफान में जो सेतु कराई के कुछ लोग थे, जो तूफान के बाजू में लोग रहते थे वे, और जो इनके पिताजी और अहमद जलालुद्दीन लकड़ी के नौकाएं बनाए थे, वो लकड़ी के नौकाएं और कुछ लोग उस जो तूफान में बह गए। उसी में पामबान जो फूल था, वो रामेश्वरम के पास ही एक फूल था, उसका नाम था पामबान। तो यह पामबान फूल भी वहां पर क्या हो गया, टूट गया। पामबान फूल भी वहां पर टूट कर बहने लगा और यात्रियों से भरी एक ट्रेन आ रही थी, उसकी भी वहां पर दुर्घटना हो गई। इसीलिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। देखिए पहले अब्दुल कलाम जी जो 6 साल के थे वे सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को देखते थे, समुद्र का पानी, वहां पर जो लकड़ी के नौकाएं थे, वहां पे जो लोग रहते थे, इन सब खूबसूरतियों को ही देखा था। लेकिन वे कहते हैं कि उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। देखिए वहां पर एक बार जो तूफान आई, उसकी जो अपार क्या थी, अपार और अनियंत्रित जो हवा थी वह अब्दुल कलाम जी को हतप्रभ कर दिया था। वे उस तूफान को देखकर अब्दुल कलाम जी डर गए थे। इसीलिए वे कहते हैं कि यहाँ तक मैंने सिर्फ खूबसूरती को ही देखा था। यहाँ पर हतप्रभ का मतलब निस्तेज, वह बहुत क्या हो गए थे, निस्तेज हो गए थे, क्योंकि वहां पर जो लकड़ी के नौकाएं थे वह, साथ में वहां जो लोग रहते थे वे, और वहां पर जो पामबान फूल था वह भी टूट गया और जो लकड़ी के नौकाएं बह गए और यात्रियों से भरी एक रेल ट्रेन थी वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसीलिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि इससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था, वहां की खूबसूरती को उतना ही देखा था, लेकिन अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा को देखकर मैं हतप्रभ हो गया। ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ನನಗ್ ನೆನಪೈತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರ, ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರವ್ರಂದ್ರ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪ್ರತಿದಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದ
ತಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಏನ್ ರುಟೀನ್ ಇತ್ ಕೈಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೊಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ. ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದೊಳಗ 4 ಮೈಲಿ ದೂರ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮನಿಯಿಂದ ಮತ್ತ ತೋಟಕ್ಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂತ ಬೈ ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಡಜನ್ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಡಜನ್ ಅಂದ್ರ 12 ಏನಂತೇವ್ ನಾವ್ ಅಂದ್ರ 1 ಡಜನ್ ಅಂತೀವ್. 12 ಏನ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳಿದ್ದು ಅವನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ ಹೊತ್ತು ತರ್ತಿದ್ರು. ಹೊತ್ತು ತಂದ್ ಅದ್ರ ನಂತರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ತಮ್ಮ ನಾಷ್ಟಾ ಏನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಉಪಹಾರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳತ್ತಾರಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳಗ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಸಮಾಜ ಒಳಗ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಏನಿದ್ರಂದ್ರ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಇದ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಇತ್ಲ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏನಿದ್ರಂದ್ರ ಒಬ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಇದ್ರ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮತ್ತ ಇವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಯಾವಾಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಮಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ನಾವ್ ನಮಾಜ್ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಗರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನೋ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಾದ ಅಥವಾ ಅಸಫಲತೆ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ದೂರ ಉಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕ ನಾವ್ ನಮಾಜ್ ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರ ಇತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೇವಿ. ಅದ್ರೊಳಗ ಯಾವ್ದು ಭೇದ ಭಾವ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಮುಂದ್ ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗ ಏನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವ ಅಂದ್ರ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವಿ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ. ಏನಂದ್ರ ಪ್ರಭಾತ ಆದ್ಕೂಡ ಇವ್ರು ಎದ್ದು ತಮ್ದೇನ್ ರುಟೀನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಡೈಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಕಾಲ್ ಮುಖನ ತೊಳೆದು ನಮಾಜ್ ಬಿದ್ದ, ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಮನಿಯಿಂದ ಮತ್ತ ಅವ್ರ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಿಂದ 4 ಮೈಲಿ ದೂರ ಇತ್ತ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತೋಟಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಡಜನ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು 4 ಮೈಲಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಮನಿಗ್ ತಂದ್ ಇಟ್ಟ ಅದನ್ನ ನಂತರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ತಮ್ಮ ನಾಷ್ಟಾ ಉಪಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೇನು ವೈಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದೇನು ವ್ಯಾಸಂಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಏನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೇನಂದ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಅನುಸರಿಸಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇನಂದ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಳಗ ಅನುಸರಿಸಿದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯೊಳಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನ್ನ ನೀಡ್ತಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಕೆಲವೊಂದ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೇಳಿದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ನನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದ ಏನ್ ಒಂದಿದು ಜೀವನ ಐತಿ ಇದ್ರೊಳಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇನಂದ್ರ ನಡಿಲಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿದ್ವು ಅಂದ್ರ ನಾವು ಭ್ರಮೆ, ವಿಷಾದ, ದುಃಖ, ನಿರಾಶೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೇವ ಅಂದ್ರ ದೂರ ಆಗ್ತೇವಿ. ಇವನ್ನ ಆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿದ್ವು ಅಂದ್ರ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗ್ ನಂಬಿದೇನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದೋ ದೇವ್ರ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿದೇವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಏನಾದ್ರೂ ದುಃಖ ಬಂತು, ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಾದ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಅಂದ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತೇವ್. ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಅಂದ್ರ ದೂರ ಇರ್ತೇವಿ. ದೇವ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ನನ್ನದ್ರಾಗ ಅಂತದ್ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ
ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರ ಕಲಾಂಜಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಮರದ ನೌಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया उस समय में 6 साल का था. ಆ ಸಮಯ ಒಳಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರ ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷದವ್ರು ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लेने जाने का काम करते थे. ಏನ್ ನೌಕೆಗಳನ್ನ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಇವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಅದ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನಿಂದ ಧನುಷಕೋಡಿ ಹೋಗುವ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರೋಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರಂದ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मेरे पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे. फिर इनके पिताजी जो स्थानीय ठेकेदार थे वहां पर एक उनका नाम था अहमद जलालुद्दीन. फिर अहमद जलालुद्दीन और जैनुलाब्दीन, यह दोनों जो नाम है बहुत कंफ्यूजन होते हैं. अहमद जलालुद्दीन ये स्थानीय ठेकेदार थे जो अब्दुल कलाम जी के बड़ी बहन जोहरा के साथ इनकी शादी हुई थी. फिर जलालुद्दीन तो आपको पता है ये अब्दुल कलाम जी के पिताजी थे. तो ये दोनों मिलकर लकड़ी के नौकाएं बनाने का काम शुरू कर दिया था. ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಟ್ಗಿ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ವೇಳೆಗ ಅವ್ರದ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಸ್ನೇಹವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳ ಜೊಹ್ರಾ ಅಂತಿದ್ದಳ, ಜೊಹ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾರ್ದು ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮದ್ವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೌಕಾಯಕೋ ಆಕರ್ ಲೇತೆ ಹುಯೆ ಮೈ ಗೌರ್ ಸೆ ದೇಖ್ತಾ ತಾ. ನೋಡ್ರಿ ಅವೇನ್ ದೋಣಿಗಳ ಜನರನ್ನ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕುತ್ತ ಅದರ ಸುಂದರತೆಯನ್ನ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯನ್ನ, ಸಮುದ್ರದ ಸುಂದರತೆಯನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ 6 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಿಂದನ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡ್ತಿದ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಒಂದ್ ದಿನ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ 100 ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂತ್. ಅವಾಗ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾದ್ರಂದ್ರೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾತ್ರಿಕರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಟ್ಗಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ನೀರೊಳಗ್ ಹರ್ಕೊಂಡ ಹೋದ್ವು. ನೀರೊಳಗ್ ಹರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ ಕೂಡ ಅದ ವೇಳೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಬಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೂಲ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಪಾಂಬಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೂಲ್ ಅಂದ್ರ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗ್, ಫೂಲ್ ಅಂತೇವ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಆ ಫೂಲ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಒಂದ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾತ್ರಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿ, ಆ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದ ಜೋರಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರ ನಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಸಮುದ್ರತೆ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯನ್ನ ಅಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ನಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರತೆ ಅಷ್ಟ ನೋಡಿದ್ನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ. ತಿಳಿತ್ರಿ ಇಷ್ಟ? ನೋಡ್ರಿ उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए. वह मुझसे करीबन 15 साल के बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे. हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे. हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतिल तट पर चल पड़ते. मैं और जलालुद्दीन प्रायशः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते. प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे. मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था.
और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध करवाया। ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕಲಾಂಜಿ ಅವ್ರ उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरिंग मित्र थे। ನೋಡ್ರಿ ಉಮ್ರ ಅಂದ್ರ ವಯಸ್ಸೊಳಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿತ್ತಂದ್ರ ಫರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ ಮತ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ದ ಮತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರ ಇತ್ತು ವಯಸ್ಸೊಳಗ, ಆದ್ರೂ ಒಬ್ರ ಅಂತರಂಗ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ। ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ कलाम जी ಅವರು ಒಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ರು। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारते थे। देखिए जलालुद्दीन उम्र में अब्दुल कलाम से 15 साल बड़े थे और वे अब्दुल कलाम जी को जलालुद्दीन कहकर पुकारते थे। ನೋಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸೊಳಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು। ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹಮ್ಮದ್ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಕರಿತಿದ್ರು। ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರಿತಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಕ್ಕಿಂತ 15 ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದ್ರಂದ್ರ ಹಿರಿಯರಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು। ಆದ್ರೂ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಒಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾರ। ಆಮೇಲೆ हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। अब्दुल कलाम जी और जलालुद्दीन जी दोनों मिलकर रोजाना शाम को घूमने जाते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतिल तट पर चल पड़ते। ये दोनों मस्जिद वाली गली से जाते थे और समुद्र तट पर जाकर पहुंचते थे। मैं और जलालुद्दीन प्रायशः आध्यात्मिक विषयों के पर बातें करते थे। फिर ये कहते हैं कि जलालुद्दीन और मैं हमेशा आध्यात्मिक बातों के बारे में ही हमेशा बातें करते रहते थे कहकर बोल रहे हैं। देखिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद जलालुद्दीन मेरे एक अच्छे मित्र थे। वयस्सು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದ್ದರು, ಇವ್ರ ಮತ್ತು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ರು। ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಡೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು। ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾಲಿ ಗಲಿ ಇವ್ರು ಇರ್ತಿರ, ಅದ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾಲಿ ಏನ ಗಲಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಕೂಡಿರ್ತಿದ್ರು। ಅವ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ। ತಿಳಿತ್ರಿ ಇಷ್ಟ? ಇದ್ರೊಳಗ ಏನಾರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ? ಇಲ್ರಿ ಏನು ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಹಮ್ಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ? ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಯಾರ್ರಿ? अब्दुल कलाम जी और छोटी बहन हाँ, अब्दुल कलाम जी और बड़ी बहन जोहरा के पति, मतलब अब्दुल कलाम जी को रिश्ते में क्या होते हैं? जीजा होते हैं। ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? रिश्ते में अब्दुल अहमद जलालुद्दीन जो है वे जीजा होते हैं, लेकिन ये अंतरंग मित्र भी थे। लेकिन यहाँ पर हम रिश्ता पकड़े तो ये जलालुद्दीन के क्या है? जीजा हैं, और जोहरा उनकी बड़ी बहन है। जलालुद्दीन के पति, देखिए जलालुद्दीन की जो पत्नी थी वह जोहरा, फिर अब्दुल कलाम जी के पिताजी जो थे वह जैनुलाब्दीन। इसीलिए बता रही हूँ
क्योंकि यहाँ बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जैनुलाब्दीन और जलालुद्दीन दोनों नाम एक तरह के लगते हैं। तो कुछ विद्यार्थी अब्दुल कलाम जी के पिताजी जलालुद्दीन लिखते हैं और अब्दुल कलाम जी के जो जीजा है वो जैनुलाब्दीन करके लिखते हैं। इसीलिए यह बता रही हूँ कि अब्दुल कलाम जी के जो पिताजी हैं वे जैनुलाब्दीन है और अब्दुल कलाम जी के रिश्ते में जो जीजा लगते हैं वह जलालुद्दीन है। और अब्दुल कलाम जी की बड़ी बहन है जोहरा। ठीक है, फिर वहां पर रामेश्वरम में एक फूल था, उसका नाम है पाम्बन। पाम्बन जो फूल है वह रामेश्वरम के पास थी। यह जो तूफान आ गई तो यह फूल भी वहां पर टूट गई थी। फिर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद भी अहमद जलालुद्दीन इनके एक अच्छे अंतरंग मित्र थे। एक अच्छे अंतरंग जो मित्र थे वह जलालुद्दीन ही थे और वे रोजाना मस्जिद वाली गली से समुद्र के रेतिल तट पर जाकर दोनों बातें करते बैठते थे और ज्यादा से ज्यादा वह आध्यात्मिकता के बारे में ही क्या करते थे, बातें करते थे। ತಿಳಿತ್ರಿ? ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಡುವಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾರ ಬಹಳ ಸಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳತೇನಿ. ಈ ಹೆಸರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸೇಮ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಂಗ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಬರ್ದಾರು. ಮತ್ ಜೀಜಾನ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಾರ. ಅದಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳತೇನಿ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಇದ್ರೊಳಗ ಏನಾರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಸ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗ? ಇಲ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನ್ ವಿಷಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಂದಿದ ತುಳಸಿಕೆ ದೋಹೆದ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬರದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕಳಸ್ರಿ ಅದನ್ನ. 7 ಗಂಟೆಗೆ? ಹಾ 7 ಗಂಟೆ? ಹಾ, ಯಾಕ? ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು. 7 ಗಂಟೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ? ರೀ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ, 9 ಗಂಟೆ ಕಳಿಸ್ಲಿ? ಎಷ್ಟಕ್ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ? 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. 10 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ತುಳಸಿಕೆ ದೋಹೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಇದ್ರೊಳಗ ಏನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ರಿ? ಓಕೆ. ಇದ್ರೊಳಗ ಈಗ ನಾ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳಿನಿ ಅದ್ರೊಳಗಿನ್ನು ಒಂದ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದ್ ನಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಬರೆದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವ್ ನಾವು. ನಮ್ದೇನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ? ಏನಿಲ್ರಿ.